संघर्ष लड़े जाते आ, कोई लड़ाई विढ़ी जाती है, उत्थे छोटे मोटे नुकसान झल्लने पैंदे आ। 18वीं सदी च ਸਿੰਘਾਂ ने घोड़ियां ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਲਾ ਲਈਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ। 26 27 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੋ 26 27 ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਆ, ਪਰਪਸ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਖੜੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣ। आओ फतेह दी सांझ पाइए, फतेह तो बिना गल जी नहीं बनती। वाहिगुरू जी का खालसा। मेरे मन च जिहड़ी गल चल रही सी, हुणे बैठे 10वें पातशाह दी गल चल रही सी। जदों 10वें पातशाह ने वाक उचारिया सी, जबे बान लग गयो तबे रोस जाग्यो। सो असी उसे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਤੋਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ 6 ਵਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੀ ਸੀ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਯੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਰਤਾਰ की सौगंध है, नानक की कसम है, जितनी भी तारीफ करूं गुरु गोबिंद की कम है, हर चंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुरु के लिखूं वसब कहां ताबे रकम है। उस सतगुर दे भी मेरे हाथ च एडी वड्डी कलम आ ते कलम दा मैं धनी आ, पर उस सतगुर दे मैं वसब लिखदा, उन्हां दे बारे कुछ लफ्ज लिखदा, ये मेरे वास्ते पॉसिबल नहीं है। उन्हां लई उन्हें ये गल मन्नी भी वो शख्सियत बारे कुछ मैं लिख सकां या दस सकां, ये मेरे तो भी परां दी गल आ। ते असीं उस श्री गुरु गोबिंद साहब दे उन्हां दे पुत्तर हां। ये गल असीं वसारती आ अंदरों किते, ये गल्लां ही रह गईयां। ये गल क्यों कर रहे हैं आपां इत्थे आउणे आ, गुरु तो बेमुख होए बैठे हैं सारे, बिच्चे मैं। इसे करके साडे अंदर जिहड़े समझौते, डर, सोधां, रियायतां, या यार गल नूं विचार के जे करो, कोई विच आए ना होवे। डर किड्डा वड्डा साडे मनां च। हुण डर मैं क्यों गल कर रहा है, एक संघर्ष विढ़िया गया। संघर्ष 50 दिन हो गए अज मोर्चे लगे नूं भी, आपां भी उसे संघर्ष दे विच इकट्ठे होए आ। किते असीं धरने लाए, मोर्चे लाए, ट्रेनां रोकियां, मॉलां दे घरा कीते, उत्थे वो बंद कराए। ये सारा मकसद की हुंदा? ये मकसद यही आ भी सरकार ते एक प्रैशर बिल्ड करना हुंदा, एक प्रैशर पॉइंट्स हुंदे आ ये, और एक दिन च प्रैशर नहीं बिल्ड होना हुंदा। प्रैशर 20 दिनां च, 30 दिनां च, महीने 2 महीनों च बिल्ड हुंदा। ते वो प्रैशर गेम आ हुण भी सरकार हिलदी आ कि असीं हिलदे आ, हू ब्लिंक्स फर्स्ट। अज उस संघर्ष का असीं हिस्सा किसानी दे खातर असीं संघर्ष लाई बैठे आ, सिर जोड़ के बैठे आ। ते जिहड़ा सब तो वड्डा प्रैशर पॉइंट सी, ट्रेनां रोकियां सी, अज उन्हां ट्रेनां नूं चलाउण खातर असीं सरकार दीयां मिन्नतां करन लग गए। हुण जदों एडा वड्डा प्रैशर पॉइंट बनिया तो उस प्रैशर पॉइंट तो पिछे सरकार ने हटना सी कि संघर्षी धिर ने हटना सी। लड़ाई तो इत्थे ही आ, पर असीं पिछे हट गए। किसान जथेबंदियां पिछे हट गईयां, कहिंदियां चलाओ जी ट्रेनां, यूरिया चाहिदा लोकां नूं, इत्थे होर मिलटरी कोले समान नहीं आउंदा। फिर जे असीं दिल्ली ते
ਆਪਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਚਲਾ ਲਈਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਰਿਹਾ? 26-27 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਚਲੋ 26-27 ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਰੋਕੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਬਣਦਾ? ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਖੰਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਟੱਪਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਪਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਕੀ ਆ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰੀਏ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੈਣ। 73 ਸਾਲ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਡਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ? ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਇਸ ਖਾਤਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਵਰਗਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੈਠਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 73 ਸਾਲ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਸੁੱਖ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ 499 ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਆ? ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤੰਦਰ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਕਾਇਮ ਆ। ਅੱਛਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਥਿੰਕਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲਸ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਥਰੋ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬੜਾ ਅਬਸਟਰੈਕਟ ਲੱਗਦਾ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹਵਾ 'ਚ ਆ ਗੱਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਥਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੜ ਫੜ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਆ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਲਵਾੜਾ ਬਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਆਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਤੇ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ? ਮੁੜ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਸਾਂਭੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ, ਟੱਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਉਲਰਨ ਦੀ। ਅਸਲ ਜੜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫੜੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਕੱਠ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕੋਈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਮਕਸਦ ਆ ਸਾਡੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਬਾਈ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਈਏ। ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਖਾਤਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਫਾਉ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਆਸਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬੜਾ ਵੀਕ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਟੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ 26-27 ਆ ਪ੍ਰਤਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਰਾਦਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਆ ਹੁਣ। ਸੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਹਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਬੰਦੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ। 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਅੰਦੋਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਆ ਵੀ खिलाफ है तो होने दो जान थोड़ी है, खिलाफ है तो होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां अकेले हमारा मकान थोड़ी है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इदू अगली, हमें मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं, पर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। सो लड़ाई फैसला कुन ये सानू भी आपदे वांगू सोच लेंदे आ भी ये उवें ही आ जिवें असीं लड़ांगे, जिवें दिल्ली च बह के ये आपदी सोच अनुसार इत्थे ही मात खा जांदे आ। अज जे पंजाब बागी होया ना, कल्ला पंजाब ही बागी आ। देख लो सद्दा दिता सी 5 तरीक का इंडिया भारत बंद का किसान जथेबंदियां ने, किते होर बंद होया पंजाब छड्ड के। सो इस गल तो ही आपां यह समझ लीए भी पंजाब ने कदे भी दिल्ली की सियासत कबूल नहीं की। सानू साजिशां नाल गुलाम रख लैणगे, पर असीं गुलामी परवाह नहीं कर सकते। ते अज पंजाबी ये फैसला लै चुके आ
ਦੇਖੋ ਇਹ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਜੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਬਾਬੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਆ 1947 'ਚ, ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੀਡਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੇ ਆ, ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਰ ਲਓ ਇਕੱਠੇ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਥਰੋ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਸਪ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਜੜ ਲੱਗੇ, ਰਾਜ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਤੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਆਸ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਉਹ ਸਿਰਜੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਧਿਰ ਸਿਰਜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਜ 'ਚ ਆਧਾਰ ਬਣਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਔਕਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ 3 ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੀ ਕੀਤੇ, ਪਾਸ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਸੀਐਮ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ? ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਲਓ, ਸੀਐਮ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਕੋਲੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਬਿਨਾਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ, ਐਂ ਗੁਲਾਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਲੱਗ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ? ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਬਦਲਾਅ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਵਰ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿੰਨੀ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਆਏ ਸੀ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਖੀਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ, ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਆ, ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੈਣੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਯਾਰ? ਸੋ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਔਖ ਕੱਟਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1 ਵਾਰੀ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੂਰੀਆ ਨਾ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਝਾੜ ਹੀ ਘਟੂ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਪਾਣੀ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ, ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਔਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚ ਜਾਣੀਆਂ? ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਊ, ਲੜਨਾ ਪਊ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਵੜੀ ਆ ਲੜਾਈ, ਔਰ ਜ਼ੁਲਮੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ,
पर असी पहरा देने वाले पहरा दे रहे हैं। ले साडी इष्ट की कोई कर दू बेअदबी जे असी खड़े हो जाइए तो जुरत आ किसी की, पर असी आपदा काम नहीं कर रहे बाई जी। गल इत्थे आके अड़दी आ। सो जवाब तो सारिਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ आ, पर ਅਸੀਂ आने भी मोर्चों च 1.5-2 घंटे संघर्ष करन आने आ। बस उदों बाद घरे जाना हुंदा जी। काम आ, कामकार सारे आ, सारिਆਂ ਨੂੰ आ, पर जे पंजाब ही ना बचिया किहड़े कामकार असीं फिर गुलामी जिवें ਉਹ तो फिर चलाई जांदे आ। सो इस करके अज दा परपस जिहड़ा साडा मकसद ये आ भी पंजाब दी आज़ादी खुद मुख्तियारी इनू इस जिहड़े साडे नैरेटिव नू इस बिरतांत नू इस धरती च बोईए। हुण जिहड़े संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले बो के गए सी, असीं तां डरे बैठे आ। ये डर तां सानू अंदरों सिट्टना पऊगा, कढ के औखा होना पऊ। औखे होए बिना तो गल है तो संघर्ष शुरू होना। हुण तो देखते हैं किहड़ा खड़दा, जिहड़ा असल आ उही खड़ू इदू बाद, क्योंकि आ किसान जथेबंदियां लिया परत्या लैने आपां इन्हां नूं भी 26-27 नूं नाल चलदे आ, देखते हैं कित्थों तक निभदे आ इह पंजाब नाल। पर चाहिदा की आ, इह चाहिदा इह आ भी इन्हां नूं ट्रेड यूनीयन वांगू इह हुण एक्ट ना करन। इन्हां दे मोढियां ते बहुत वड्डी जिम्मेदारी आ, कल्ली आर्थिक नहीं सभ्याचारक पंजाब दी होंद दी जिम्मेदारी आ। ते जे वेचणगे मैं वादा करदा तुहाडे नाल आपां बेनकाब करांगे इन्हां नूं। सानू बहुत वड्डी लड़ाई लड़नी पैनी है। सो साडे मोढियां ते जिम्मेदारी जिवें मैं कहा बहुत वड्डी आ इस टाइम। सो कामकार ठीक आ, मैं जिवें कहा भी सारिਆਂ ਨੂੰ सारे मैनू भी बड़े कामकार आ, पर छड्डने पैने आ पंजाब खातर। जे पंजाब दी धरती दे वफादार हो, पंजाब दे लोकां दे साडे सभ्याचार दे वफादार हो, साडे फलसफे दे वफादार हो, तां छड्डने पैने आ। फिर तां साडा तां गुरु ही ओह सी। क्यों याद आ रहा सी मैनू बैठे नूं, क्यों मैं कहा असीं उस गुरु दे पुत्तर हाँ। क्यों एक मुसलमान कवि मन्या पर मन्या ये गल कह रहा, हरचंद मेरे हाथ में पुरजोर कलम है, सतगुर के लिखूं वसब कहाँ ताबे रकम है। पंथ वसड़े वसे मैं उजड़ा मन चाओ खनेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। सो बाई जी जदों तक साडे अंदर वो सिद्धांत नहीं वसदा ते गुरु च भरोसा नहीं आउंदा, ते असीं कहिए भी असीं जंगां जित लांगे, असीं संघर्ष लड़ी जाने आ ते इत्थे आके इकट्ठे होके बह गए, ये नहीं हो सकता। 18वीं सदी का जिक्र बार बार इसे करके करते हैं। उस सदी च नींह रखी गई सी, सानू राज उन्हां सिंघां ने दवाया सी, ते उन्हां दे बारे तुसीं पढ़ के देखियो, उन्हां दा गुरु साहब च भरोसा देखियो, कला भरोसा ही जिता जांदा सी। नहीं तो आ जिहड़ा इतिहास मिथ सिरजता ना, मिथ सिरजते उन्होंने शहादतां दे जित्तां दे, उस भरोसे तो बिना नहीं सिरजे जा सकते। सो मेरी बेनती ते अर्ज यही आ, बहुत मैं तो दिल दीयां गल्लां कीतियां, अज कोई नैरेटिव सैट नहीं करके आया सी मैं। बेनती यही आ भी असीं बड़ियां चकवीआं गल्लां ते खुश हो जाने आ, एंटरटेन हुन्ने आ, असीं एंटरटेन हुन्ने, मैं भी हुन्ना, पर एट द सेम टाइम सानू ये भी सोचना पऊगा हुण असीं किसे साडे नैरेटिव दी खुद मुख्तियार होने वास्ते जड़ लाउणी आ ते उहनूं पानी देना पऊगा। जे जड़ लगूगी तां ही उहनूं पानी देवांगे, उहदी राखी करांगे, ते जिम्मेदारी ये तुहाडे ते आ, ये तुहाडे मोढियां ते आ इस गल दी जिम्मेदारी। कल मैनूं एक डिबेट च पुछया, कहना 36 साल पहलां खुद मुख्तियारी की गल हुई सी ते अज तुसीं कर रहे हो। वो काला दौर 36 साल पंजाब ने हंडाया। मैं क्या वो काला दौर नहीं सी, वो सुनहरी दौर सी। इहदा सो सरकारां ने उन्हां दौरां नूं, क्योंकि सरकार किसी होर ढंग नाल देखदी आ, किसी होर ढंग नाल सोचदी आ, पर साडी खातर जिन्हां नूं इस दिल्ली दे तख्त तो
इस गुलामी तो आज़ादी चाहिदी है और सानू विच रह के आज़ादी दिओ। असीं ये नहीं कह रहे चलो सानू वख कर दो, पर जे तुसीं नहीं हटदे फिर इत्थे बड़े वहण बहने आ हजे संघर्ष दे। ये असीं डर के जे कह तां दिन्ने आ भी शांतमई संघर्ष करना पऊगा, संघर्ष दे बड़े वहण बहने आ, ये भी गल मैं दसदा। और इन्हां वहणां चों पता नहीं किहड़े किहड़े पासे निकल जाइए आपां। सो ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ उस वेले हथियारबंद संघर्ष किया सी, वो भी संघर्ष का एक वहन ही आ। हर संघर्ष का टीचा की हुंदा, मकसद की हुंदा भी सरकार नूं पोलीटिकल डिप्लोमैसी ते लैके आईए, टेबल टॉक ते लैके आईए। उत्थे आके असीं हमेशा ही हारते रहे हैं। अज भी वो बंद कमरियां च फैसले कर जाते हैं। लोग धरनियां च मोर्चियां च बैठे आ, किसान बैठे आ बेचारे, पर सीएम नाल मीटिंग करके बस डर गए। इन्ने दिनों का तुसीं एक प्रैशर बिल्ड किया, इदों बाद प्रैशर रह की गया। हुण असीं किसी दे घरे चले आ, तुसीं वेखिओ पैंतरे की हुंदे आ 26-27 नूं। अब्बल तां मैनूं पता नहीं भी ये बड़क उदों तक उन्हां दी जारी रहूगी कि नहीं रहूगी, ते जे किते बड़क ना मारी इन्हां ने ਉਹ ਤਾਂ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੱਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੋਣ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਂਗੂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਂਗੂ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੀ ਪੱਲੇ ਪੈਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲੇ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੀ? ਲੈ ਹੁਣ ਲੈ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਠਾ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? 26-27 ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨਾ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੋਰਸ ਆ। ਲੋ ਇੱਥੋਂ CRP ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਜੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ? ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪਊ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੇਮ ਆ, ਹੂ ਬਲਿੰਕਸ ਫਸਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੂਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੂਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਵੀ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ, ਅਹਿਸਾਸ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਜੋਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ? ਸੋ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਆ, ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਚ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਡਿਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਓਟ ਆਸਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਗਵਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਆ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋਗੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਡਰ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਹਜੇ? ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਖਿੱਤਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ, ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਆ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਖਤ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀਓ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ
ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਨਿਭਾਉਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਤ ਵਾਂਗੂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਏ ਆ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ, ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣੇ ਆ ਇਕੱਠੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਜਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।